प्यारे विद्यार्थियों, अज असीं अखबार के संपादक के नाम पत्र लिखण का ढंग इस विषय पर विचार चर्चा करांगे, क्योंकि पत्र अपने आप च बहुत महत्वपूर्ण है और अखबार के संपादक नूं ये पत्र लिखना किवें है, लिखण की विधि की है, तरीका की है, ये बहुत जरूरी विषय है। अखबार के संपादक नूं तुसीं पत्र किवें लिखना, ये पत्र नूं समझण तो पहलां असीं चाहांगे कि कुछ एक पत्र तुहानूं मिसाल वजों दिखाए जाण। जिवें कि तुसीं ये पत्र देख रहे हो, अखबार के संपादक नूं लिखिया होया है और ये एक अखबारी पत्र है। इस तरह ही दूसरा तुसीं तुहानूं पत्र जिहड़ा दिखा रहे हैं, ये एक निजी पत्र है और निजी राय मानयोग मुख मंत्री जी नूं साडे बहुत ही विद्वान ਸਾਹਿਤਕਾਰ गुरभजन गिल जी ਵੱਲੋਂ लिखिया गया। ये एक निजी पत्र की उदाहरण है। इस तरह कुछ होर पत्र ने नमूने वजों असीं विभिन्न पत्र तुहानूं दिखा रहे हैं। अफसोस पत्र है जिहदे विच असीं अफसोस करते हैं, किसी दे मौत ते दुख प्रगट करते हैं जां कोई होर कोई काम ना होण दे कारण कोई अफसोस ज़ाहिर करते हैं, जां इस तरह ही विभागी दफ्तरी पत्र ने जिहड़े दफ्तरां दे विच असीं पत्र भेजते हैं। सो इस तरह ही कार विहार के पत्र का भी एक नमूना इस विच दिता गया। सो वख-वख तरह के पत्र हुंदे ने। ये पत्र किनूं कहने आ, अंग्रेजी च असीं इसनूं लैटर कहने आ। इहदी रूपरेखा की है, उसनूं समझण तो पहलां सानूं ये समझना पएगा कि असल च पत्र की बनतर की है जां पत्र असीं किनूं कहने आ। सो एक पत्र दे विच जरूरी हुंदा है कि लिखती शिष्टाचारी गलबात होवे। एक पत्र दे विच सलीका हुंदा, वो एक लिखती दस्तावेज़ हुंदा जां लिखती गलबात हुंदी है और इस लिखती गलबात दे विच कोई संदेश हुंदा, सुनेहा हुंदा, कोई बेनती कीती गई हुंदी है, कोई मंग हुंदी है, कोई दास्तान जां समस्या दा प्रगटावा हुंदा। इस पत्र की रूपरेखा दे विच ये जरूरी है कि संदेश भेजण वाले दा पूरा पता होवे और जदों ये पत्र लिखिया जांदा ते जिहड़ा संदेश भेजण वाला है अपने हस्ताक्षर भी नाल करदा है। दूसरी गल है कि पत्र किसी नूं भेजिया जांदा है, जिसनूं संदेश भेजना उसका भी पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि असीं जिहड़ा पत्र भेजते हैं बिना पते तो अगले तक पहुँचना भी संभव नहीं हुंदा। और इस पत्र की एक खूबी है कि ये पत्र भेजण दे लई कोई ना कोई वाहक बनता, कोई साधन बनता। जिवें संदेश पहुँचाउण दा साधन कोई डाक हो सकती है, डाकिया हो सकता है। अजकल इलैक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, जिवें ईमेल है, वट्सएप है, उहदे राहीं भी असीं पत्र भेजते हैं, जां दस्ती निजी रूप च आप जाके अपना पत्र आप ही असीं दे आउने जिवें दफ्तरां दे विच। सो पत्रां दीयां वख-वख किस्मां ने और कारज के आधार ते कि पत्र किहड़े काम आ रहा है उस दे आधार ते पत्रां दीयां पहली किस्म है निजी पत्र, जिन्हां नूं असीं गैर रस्मी पत्र कहने आ। आम तौर ते इस विच निजी गलबात हुंदी है, साक संबंधियां नूं, दोस्तां मित्रां नूं लिखिया जांदा है और इहदे विच बहुते रस्मी शब्द भी नहीं हुंदे। सुख दुख दीयां गल्लां हुंदियां, खुशी गमी साझी कीती गई हुंदी है। और इस तरह दूसरी किस्म का पत्र है बेनती पत्र। बेनती पत्र दे विच कोई फरियाद हुंदी है, कोई मंग हुंदी है, कोई बेनती कीती गई हुंदी है किसे वल्लों किसे नूं। जिवें प्रिंसीपल साहिब नूं असीं कोई बेनती करते हैं, छुट्टी लैने हैं जां किसी काम नूं पूरा करने दे लई कोई फरियाद करते हैं। तीसरी किस्म के पत्र हैं कार विहार के पत्र। इन्हां नूं असीं कारोबारी पत्र भी कहने आ। ये वणज वपार दे नाल संबंधित हुंदे आ, वित्ती लैण देण दे नाल संबंधित हुंदे आ, चीज़ां दी खरीद वेच नाल संबंधित हुंदे हन। चौथी किस्म के पत्र ਸਾਹਿਤਕ पत्र जां अखबारी पत्र जां दफ्तरी पत्र हुंदे ने, जिहड़े कि तुहानूं असीं मिसाल वजों पहलां दिखा भी चुके हैं, जिहड़े दफ्तरां दे विच असीं पत्र विहार करदे हां। और
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਵਾਹਕ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕ ਪੱਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪੱਤਰ, ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲਈ ਯੰਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਈਮੇਲ ਹੈ, ਵਟਸਐਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਸਤੀ ਪੱਤਰ, ਇਹ ਦਸਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ, ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੌਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਦਾ ਹੀ ਪੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੌਮਾ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਆਉਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੌਮਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਥਾਨ, ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਡੰਡੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਜੀਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ, ਦੋਹਰੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕੌਮਾ, ਜਲੰਧਰ, ਡੰਡੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਆ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਮਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਦੋਹਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੌਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਡੰਡੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਪਟਾਰੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਮਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਪਟਾਰੀ, ਕੌਮਾ, ਬਟਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚਲੰਤ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਹਿਬ, ਮਰਦ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਔਰਤ ਹਨ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਪੱਤਰ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯਮਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਯਮਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਲੀਕਾ, ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸਲੀਕਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ, ਡੰਡੀ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਮਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਵਵੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਵਵੇ ਕੰਨਾ ਸੱਸਾ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੌਮਾ ਲਿਖਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੌਮਾ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕੌਮਾ ਕੌਮਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੰਡੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਤੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਕੌਮਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਲ, ਡੰਡੀ ਜਾਂ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੌਮਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕੌਮਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡੰਡੀ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ, ਕੌਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ, ਬਰੈਕਟ 'ਚ ਮੁਲਕ, ਫਿਰ ਡੰਡੀ ਲਿਖੋਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਾਮ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਔਰ ਪਿੰਡ ਨਾਸਰ ਕੇ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ, ਬਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਡੰਡੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚੋਂ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾਮ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਊੜਾ ਬਿੰਦੀ ਐੜਾ ਬਿੰਦੀ ਈੜੀ ਬਿੰਦੀ ਕੌਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੱਸਾ ਬਿੰਦੀ ਹਾਹਾ ਬਿੰਦੀ ਕੱਕਾ ਬਿੰਦੀ ਡੰਡੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਮਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਤੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਤੀ ਦਾ ਪੈਟਰਨ, ਢੰਗ, ਸਲੀਕਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, ਕੌਮਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਲ, ਬਿੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2019, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਤੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮੁੱਚਾ ਪੈਟਰਨ, ਸਮੁੱਚਾ ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਹਿਬ, ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਡੰਡੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ, ਕੌਮਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਮਰਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਔਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ ਆਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਕੌਮਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਪੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੇਠਾਂ ਕੌਮਾ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੌਮਾ, ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ, ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਗਬਾਣੀ ਦੋਹਰੇ ਕੌਮਿਆਂ 'ਚ ਕੌਮਾ, ਜਲੰਧਰ। ਵਿਸ਼ਾ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਕੌਮਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। 300-400 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਡੇਢ ਪੰਨਾ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਓਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਹੀਕਲ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਾਂ ਗੁਆਚੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੀ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਖੇਪ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਔਰ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਫਸੋਸ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਸੋਗ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੱਤਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਬੰਧੀ, ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦਾ ਵਾਹਕ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਵਾਹਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਾਕੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਧਨ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਯੰਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ, ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦਸਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਸਤੀ ਪੱਤਰ। ਸੋ ਇਹ ਦਸਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨ, ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਕੌਮਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫਰਮ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦਾ ਕੌਮਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਰਮ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੌਮਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੌਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਲਿਖ ਕੇ ਬਰੈਕਟ 'ਚ ਮੁਲਕ, ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਡੰਡੀ। ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬਰੈਕਟ 'ਚ ਮੁਲਕ
ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਪੱਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚੋਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਪੱਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਮਿਤੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ, ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਿਤੀ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਨਾਸਰਕੇ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ। ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਊੜਾ, ਬਿੰਦੀ, ਐੜਾ ਬਿੰਦੀ, ਈੜੀ ਬਿੰਦੀ। ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮਿਤੀ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2019 ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਮ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਕੌਮਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ, ਕੌਮਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਊੜਾ, ਬਿੰਦੀ, ਐੜਾ ਬਿੰਦੀ, ਈੜੀ ਬਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਕੌਮਾ। ਇਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਉੱਪਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸੱਸਾ ਬਿੰਦੀ, ਹਾਹਾ ਬਿੰਦੀ, ਕੱਕਾ ਬਿੰਦੀ, ਡੰਡੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਲੁਕਾ ਲਿਆ, ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਰਹੇਗਾ। ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਉਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਊੜਾ ਬਿੰਦੀ, ਐੜਾ ਬਿੰਦੀ, ਈੜੀ ਬਿੰਦੀ, ਔਰ ਮਿਤੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਮਿਤੀ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਤੀ, ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, ਕੌਮਾ, ਸਾਲ, ਬਿੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2019। ਸੋ ਇਹ ਮਿਤੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੀਕਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ। ਉਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ। ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਮੈਨੇਜਰ, ਕੌਮਾ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਮ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਕੌਮਾ। ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੌਮਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੌਮਾ। ਔਰ ਸੂਬਾ ਬਰੈਕਟ 'ਚ ਮੁਲਕ, ਬਰੈਕਟ ਬੰਦ, ਡੰਡੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ, ਕੌਮਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕੌਮਾ, ਪਿੰਡ ਊਧਨਵਾਲ, ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਊਧਨਵਾਲ, ਕੌਮਾ। ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ, ਕੌਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕੌਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਰੈਕਟ 'ਚ ਭਾਰਤ, ਡੰਡੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਵਿਸ਼ਾ
ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਵਣਜ ਵਪਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਰਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਕੌਮਾ। ਜੇ ਉਹ ਔਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੌਮਾ ਆਏਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸੰਖੇਪ ਹੋਵੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ। ਸਾਹਿਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਥੈਂਕਸ, ਔਰ ਡੰਡੀ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ। ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਸਾਹਿਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਸੇ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਾਹਿਤ ਪੈਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਈਫਨ ਪਾਤਰ, ਕੌਮਾ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸੰਖੇਪ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਬਣਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਿਤੀ ਇਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਹੱਥ, ਔਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਤੇ ਦੇ ਥੱਲੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪਤਾ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਡੀ ਵੀ ਪਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਸਾਰਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓਗੇ, ਲਿਖੋਗੇ ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਲਿਖੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਵੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ, ਕੌਮਾ। ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਊਧਨਵਾਲ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੈ। ਸੋ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਿਤੀ 18 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੀ ਊਧਨਵਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਊਧਨਵਾਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਕੌਮੇ ਪਾਉਣੇ ਹੈ, ਡੰਡੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾਮ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਮਿਤੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਕੌਮਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਹੇਠਾਂ ਕੌਮਾ, ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਊਧਨਵਾਲ, ਕੌਮਾ, ਥੱਲੇ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਿਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਆਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੱਸੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਵਿਆਜ ਲਾਉਣਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 'ਚ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਖੇਪ ਹੋਵੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ। ਔਰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ। ਤੋਂ ਨਾਮ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ। ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ
ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੌਲਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।